All India Shri Shivaji Memorial Society, College of Engineering, has organized a special and inspirational talk session with IAS officer Ayush Prasad Singh. To see oneself as an IAS officer is a dream for many of us. Ayush Prasad Sir has achieved this dream by getting an All India rank 24 in the UPSC Civil Service Examination 2014. So what are we waiting for? Let's get started. Sir, we are from AISSMS COE and we just introduce ourselves. Myself, Sohan Gani. Hi, Sohan. Myself, Anish Mukherjee. Hello, Anish. Myself, Ashutosh Sathe. Hi, Ashutosh. Myself, Pratik Shinde. Hello, Pratik. Myself, Saini Kohli. Hi, Sai. And myself, Vaishnavi Kohli. Okay. So, sir, I'll start with the first question. Sir, in your journey, like it has been an ups and downs. So, as becoming an IAS officer, what changes have there in your life? Like what new changes were there? After becoming an IAS officer, Yes. a lot of changes, you know. Personally, if you say I got married, after becoming an IAS officer, I was not married before I was an IAS officer. So that is the biggest change. Secondly is that I've had to come to a new state, learning the language, the culture, adapting to the way of life and way of working here. That has been a fantastic and amazing learning experience. I've learned an entirely new language. I'll say a working knowledge of an entirely new language of Marathi. I've picked up the culture. We started celebrating, for example, the Ganpati festival. And that has been a very big change. And of course, with the IAS comes a lot of responsibilities, which are social, legal, financial. Because, for example, in my case, I'm at my age, I'm in the early 30s. I am managing an organization of 18,000 employees, a budget that crosses about 2,000 crores a year, and social responsibility where I'm required to represent my organization, some ideals and values at various platforms. So a lot of responsibility has increased, but it has been a lot of fun. It's been a lot of fun. I would say that. So, next, I would like to ask that time plays mostly an important part of our life. So, how do you manage your time after getting so many tasks upon your desk? Oh, that's a very big task. टाइम मैनेजमेंट से बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में कुछ भी नहीं, बिकॉज सबसे जो प्रेशियस चीज हमारे पास है ना वो टाइम है. बिकॉज आप कुछ भी करो तो टाइम आपका जाते रहता है. सबसे बड़ी चीज है यू मस्ट इंश्योर दैट यू सेलेक्ट थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू यू. मेनी अ टाइम्स हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी सिलेक्ट कर लेते हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच आर डाइवर्टिंग. सो यू मस्ट इंश्योर दैट नंबर वन you must select things to do in your everyday life which is important to you. ठीक है? And it could be anything that could be important. So, you know, as a college student, you would want to participate in, say, journalistic exposure like this. But while you're practicing this journalistic exposure, some of your classmates may be sitting at home and studying currently for your examinations. So, your time आप कहाँ पे invest करते हो? It is an investment. So that is most important. Number two, stop procrastinating. कि मुझे ये करना है, मैं वेट कर रहा हूँ, एक इनर्शिया में घुस जाते हैं. अगर करना है तो आज करना है, ठीक है. सो I may seem like a guru at saying कि भाई ये करना है. I procrastinate myself even today. मैं बोलता हूँ मुझे ना मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लास्ट 3 साल से बनाते आ रहा हूँ कि मुझे 6 पैक्स ऐप बनाना है, and that is clearly not there. So, you know, procrastinating is कि भाई वो inertia जो है कि you know you feel lazy, you hold yourself back again. So वो वाली चीज we must avoid, and that is very important. So if you manage to do two things, number one, select what you want to do, कि आज पढ़ना है नहीं पढ़ना है, and you invest the right amount of time for everything because you need to do multiple things. Sports करना है, पढ़ना है, music में invest करना है टाइम को, पिक्चर देखनी है, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करनी है, whatever you want to do आप करो. But at the same time, and second most important thing is don't waste your time, जिसको बोलते हैं procrastinate, कि भाई हम वेट कर रहे हैं for that शुभ मुहूर्त जो हम कुछ करेंगे, जो करना आज करना, that is very important. Sir, as you said that an IAS officer comes up with a very high responsibilities. So sometimes it may happen that you have to take a quick and on-field decisions, right? So means at that time, do you seek any opinions of the people while taking decision, or the decision is completely yours? No,
when we work in as an IAS officer, what you're expected to do, you're supposed to manage what is called a public institution. Like an IAS officer manages a Zilla Parishad. Similarly, somebody else is managing a corporation, municipal corporation, somebody else is managing some other organization. Every organization has stakeholders. So Zilla Parishad में people of rural areas, villages जो हैं, उसके साथ साथ आपल्याकडे भरपूर लोकप्रतिनिधी आहेत, आपण त्यांच्याशी संवाद साधतो. Similarly, we have large number of the media also as a stakeholder. Everybody is a stakeholder. So it is very important that whenever you take a decision, you have to take together all the stakeholders. 100%, even in this group of 7, हम लोग भी 7 लोग हैं. Even we may not agree on every issue, but whatever decision is being taken should be acceptable to all. Nobody should be like मी आता जीव म्हणजे मी आता तलवार घेऊन आता तुमच्या म्हणजे वध करणार अशी परिस्थिती नाही निर्माण करायची. And in a democratic system, it is very important to take everybody along. Sometimes you may also take a decision that is not 100% your own. ठीक है? But in that case, it is very important that your decision is legal. Public organization में आप जब भी काम करते हो ना, there are 5 things. अगर आप student body president जैसे बनते हो, you are very accountable. That is the big difference in public organization. अगर आप private company में काम करते हो या आपका startup है, only your investor or your customer will come and tell you कि भाई I'm not happy how you are running your startup. But anybody walking on the road can come up to me and say कि भाई I'm not happy how you are running your Zilla Parishad. And that is democracy. Secondly is you are very accountable. My work is audited 5 times. From CAG to our local body's general body, everybody is auditing our work. There is a CA who audits, the local fund auditors from Mumbai and Navi Mumbai audit. There are legal audits from the courts. We are audited 5 times for every decision we take. So the responsibility is that much higher. सर याच्याच प्रश्नाला धरून असा प्रश्न की तुम्ही जे दररोजचा कार्यकाळ असतो त्यामध्ये तुम्ही विविध क्षेत्रातील लोकांना भेटता, सामोरे जाता, जसं की बिझनेस पर्सनॅलिटीज, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, स्टुडंट. सो त्यांच्याशी डील करताना जी सोशल अडॅप्टेबिलिटी असते ती कशी डेव्हलप झाली यावर थोडं सांगू. देखो शेवटी सगळेजण एक माणूस आहे, ठीक आहे. आता मी स्टुडंटशी बोलतोय, अगर यही एक सिनियर सिटीजनचा एक फोरम होता, तो उत्तर फार वेगळा म्हणजे माझी ॲटिट्यूड जरासा वेगळा करावा लागत असतो, ठीक आहे. लेट्स जरासा गंभीर आणि आणखी आपण हे बोलणार पाहिजे. बट अडॅप्टेबिलिटी जो आहे, तुम्हाला पर्सन टू पर्सन डीलिंग करण्याची अडॅप्टेबिलिटी असणं पाहिजे. प्रत्येकाची आपली आपली पर्सनॅलिटी आहे आणि सगळ्यांना काय काय कॉमन गोष्टी आवडतात. सगळ्या लोकांना रिस्पेक्ट आवडतो, ठीक आहे. नोबडी वॉन्ट्स टू बी पुट डाऊन की भाई तुम्ही असा प्रश्न विचारला काय म्हणजे बेतुका प्रश्न आहे. अगर मी तुम्हाला सांगितलं असतं की फारच विचित्र प्रश्न विचारला, ठीक आहे, तर तुम्हाला पण वाटलं असतं या माणूस चांगला नाही. पण याने मी तुम्हाला बोललो असतं की अरे वा काय प्रश्न विचारलाय, ठीक आहे. 2 सेकंडसाठी तुम्हाला वाटत असलं की हे सार्कास्टिक आहे का या व्यक्ती. पण इफ आय गिव्ह यू दॅट रिस्पेक्ट, तर सर्वप्रथम आहे की सगळ्यांना रिस्पेक्ट करतो. आणि दुसरं आहे की वी शुड ॲज पब्लिक ऑफिशियल्स या कुठल्याही व्यक्ती, तुम्ही प्रायव्हेट कंपनीमध्ये काम केलं काय या शासकीय नोकरीत आले या कुठल्याही क्षेत्रात गेले, सामाजिक क्षेत्रात गेले, सर्व मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे की ज्यांच्याशी तुम्ही बोलताय त्यांना तुम्ही समजून घ्या ते कशासाठी असं बोलून राहिले. आणि ज्या क्षण तुम्हाला हा लक्षात आला ना, ते तुम्ही त्यांना टोटली खुश करू शकता. थँक्यू सर. एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही रोजच्या जीवनात तुमच्या खूप निर्णय घेत असता, तर एक कधीतरी पॉलिटिकल प्रेशर येतं, तर ते पॉलिटिकल प्रेशर तुम्ही कसं फेस करता आणि तुमची जी फर्स्ट पोस्ट असली म्हणजे IAS झाल्यापासून ते आत्तापर्यंत ते प्रेशर वाढत जातं का ते प्रेशर कमी होत जातं? नाही, पॉलिटिकल प्रेशर जो आहे सर्वात जास्त लेट्स से प्रेशर काय मला सांगा ना. म्हणजे एखादी गोष्टच्या तुम्हाला सहमती नसेल पण ते दुसऱ्यांना घडवून आणायचे असेल तर तुम्ही कधी कधी असं पण होतं की मला सहमती आहे पण फिर भी लोक म्हणते की याला लवकर करा. जसे प्रत्येक माणूसला घर उपलब्ध, कुठलाही व्यक्ती आज 2022 आहे, कुठलाही व्यक्ती एक म्हणजे याच्यामध्ये म्हणजे कच्च्या मकानमध्ये नसा. हर घर जल असला पाहिजे. महिलांना आपल्या डोक्यावर घेऊन फिरण्याची म्हणजे पाणी घेऊन फिरण्याची गरज नसते, ठीक आहे. ही आपल्याला करायचं आहे, याच्यासाठी प्रेशर पण आहे, लवकर करायचं. माझी पण इच्छा आहे, हे पण प्रेशर आहे, ठीक आहे. तुम्ही जो आपण दरवेळी असं म्हणतो की प्रेशर म्हणजे निगेटिव्ह कॉनोटेशन असतं पाहिजे, असं नाही.
प्रेशर जो आहे, तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात काम करा, प्रेशर आहे. तुमच्यावर प्रेशर आहे की नाही, की तुमचे आई वडील म्हणताय की बिलकुल मला प्रत्येक एक्झाम मध्ये बिलकुल A+ ग्रेड पाहिजे तुमच्याकडून. तुमच्यावर प्रेशर आहे की नाही. तुमचे मित्रांच्या कॉम्पिटिशन मध्ये प्रेशर आहे की सगळेजण म्हणताय की आपण हे सोशल ऍक्टिव्हिटी करू, क्लब ऍक्टिव्हिटी करू, काहीतरी हे करू. तुमचे गर्लफ्रेंड अथवा बॉयफ्रेंड करून प्रेशर असेल की भाई मला एक मोठा गिफ्ट बर्थडे साठी पाहिजे, आणि तुमच्याकडे निधी नसणार, फिर तुम्ही काहीतरी पार्ट टाइम नोकरी करणार, काही कॉम्पिटिशन मध्ये जाणार, काही यासारख्या गोष्टी करणार. प्रेशर प्रत्येक क्षेत्रात आहे. ठीक आहे. म्हणजे सुरुवातीपासून तुम्ही किंडरगार्टनच्या मुलावर प्रेशर आहे की ते ABCD लवकर बोलावा, नर्सरी राईम, म्हणजे तुम्ही जातो ना कोणाच्या घरी तर म्हणतात ना नर्सरी राईम जरा सांगून दाखवा. त्या मुलांवर पण प्रेशर आहे की आता ही कोण आले बाहेरून आणि पाहुणे आले, मला नर्सरी राईम माझ्या तपासते की मला व्यवस्थित येत नाही की नाही. सगळ्यांवर प्रेशर आहे. पण प्रेशर जो आहे, प्रेशर डील करण्यासाठी सर्वप्रथम गोष्टी आपल्याला, आपण एक डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक आहे, डेमोक्रेसी आहे म्हणून प्रेशर. प्रत्येकाची इच्छा आहे, त्यांची काही इंटरेस्ट आहे, कधी कधी वेस्टेड इंटरेस्ट असू शकते, पण इंटरेस्ट आहे, त्यामुळे ते म्हणतात ये दिस इज डेमोक्रेसी. ठीक आहे. बट आपण डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक आहे. यदि आपण तुम्ही प्रिअम्बल वाचलं असेल तर दॅट इज अ डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक, यू नॉट अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी. तो आपण रिपब्लिक आहे. आणि डेमोक्रॅटिक प्रिन्सिपल इज अ मतलब ऍडजेक्टिव्ह इन अ वे. रिपब्लिक इज द नाम, ते आपल्याला डिफाईन करतं. मी तुम्हाला म्हणतोय की रिपब्लिक म्हणजे काय, रूल ऑफ लॉ. ठीक आहे. तो यू मस्ट फॉलो द लॉ, बिकॉज शेवटी ऍज अ पब्लिक ऑफिशियल द ओनली फ्रेंड अल्टिमेटली इज द लॉ. व्हॉट एव्हर द लॉ सेज यू मस्ट फॉलो द लॉ. अगर तुम्ही असं केलं सो यू विल नॉट मेक, मतलब लॉंग टर्म साठी इट इज बेटर. आणि इफ समबडी सेज की भाई तुम्ही असं करा, नियम म्हणताय पण तुम्ही असं करा, तर मी त्यांना सरळ भाषेत सांगतो साहेब तुम्ही एवढं मोठं व्यक्ती आहे, ठीक आहे, तुम्ही नियम बदलून या. अगर तुम्ही नियम बदलून आले तर चालेल. काय एक GR आला, GR एक प्रकारचे नियम आहे, असेंब्लीने ऍक्ट पारित केला ते नियम आहे, ऑर्डिनन्स आला नियम आहे. ठीक आहे. म्हणतो तुम्ही सर नियम बदलून या. आणि अगर ते नियम नाही बदलू शकले तर त्यांना पण कळतो की भाई चुकीचं होईल. तो लॉ यू मस्ट फॉलो. प्रॉब्लेम कधी कधी काय होतो, इफ आय पुट इट फ्रँकली, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. त्यामुळे लोक कोर्टात जातात, भाई असं तुम्ही निर्णय घेतलाय, मला म्हणणं आहे की असं करणं पाहिजे. नियम मध्ये जो शब्द लिहिलेला आहे याप्रमाणे आहे. कधी कधी असं होतं की ऑल्टरनेट रूल्स आहे, एकच विषयासाठी 3 नियम आहे, काय कोर्टाचे निकाल आहे, कसा इंटरप्रेट करायचा, कसं बसवायचं आहे परफेक्टली. वो एक राऊंड होल आहे आणि तुमच्याकडे एक रेक्टँग्युलर बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये फिट करायचे. हाऊ टू फिट इट इन, दॅट इज अ चॅलेंज. अँड दॅट इज व्हॉट मेक्स दिस जॉब इंटरेस्टिंग अँड मेनी जॉब्स इंटरेस्टिंग. Yes, sir. Next question. सर UPSC अगदी कठीण परीक्षा, ज्यामध्ये खूप साऱ्या युवकांना असं वाटतं की आपण शासकीय सेवेत जावं, समाजासाठी काहीतरी करावं, पण जसं की 3 टप्पे असतात, प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू. मुलाखत ही सगळ्यात शेवटची पण अति महत्त्वाची टप्पा आहे. तर यामध्ये सर तुम्ही जेव्हा मुलाखतीला फेस करत होता त्यावेळी पॅनलकडून असा कोणता प्रश्न होता की जो तुमच्यासाठी गेम चेंजिंग ठरला किंवा त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला विचार करावा लागला? नाही, मी एक गोष्टी सांगतो. एक गैरसमज आहे लोकांच्या डोक्यात. UPSC इज नॉट अ व्हेरी डिफिकल्ट एक्झाम. इट इज डिफिकल्ट ओनली बिकॉज सीट्स कम आहे. ऍज अ परीक्षा ते काय असा अवघड परीक्षा नाही. ठीक आहे. UPSC इज लाईक अ चक्रव्यूह, कधी कधी लोकांना म्हणतो. इट इज इझी. अगर तुम्ही परीक्षाचे सिलेबस पाहिला तर काय 10वी 12वी लेवलची परीक्षा आहे, जनरल स्टडीज, आणि एक सब्जेक्ट तुम्हाला ग्रॅज्युएशन लेवलपर्यंत शिकायचे. तुम्ही अगर पाहिला कुठल्या दुकानात गेले तर लिटरली पूर्ण सिलेबस तुमच्या समोर आहे ना. अगर तुम्ही ABC चौक वाले दुकानात गेले तर वहां पर तुमचे पूर्ण सिलेबस, वहां कधी काय पिले कवर मध्ये आहे तो काय पुस्तकात आहे, पूर्ण सिलेबस तुमच्या समोर आहे. हजारो लोकांचे हजारो व्हिडिओज आहे की कसं शिकायचं, ठीक आहे, अभ्यास कसं करायचं. तो ऍज अन एक्झाम इट इज अ व्हेरी इझी एक्झाम. टफ एक्झाम्स जो आहेत, लेट से की म्हणजे अगर तुम्ही PhD चे काही परीक्षा वगैरे असेल ते टफ एक्झाम असतो. UPSC इज अन इझी एक्झाम ऍज अन एक्झाम. UPSC टफ कुठे आहे, कॉम्पिटिशनमुळे. बिकॉज सीट्स आहे, IAS फॉर एक्झाम्पल 180 सीट्स आहे, और त्याच्यासाठी प्रयत्न करणारे 10 लाख लोक, त्यामुळे तो टफ होतो. ठीक आहे. तो आता तुम्ही 3 टप्प्याबद्दल विचारलं, मी तुम्हाला जरासा तुमच्या प्रश्नाचं जरासं पुढे जाऊन सांगू का.
हो सर नक्की तुमची परमिशन असेल तर. हो सर सर्वप्रथम गोष्टी आहे की प्रिलिम्ससाठी आपल्याला सब्जेक्टचे कॉन्सेप्च्युअल नॉलेज टेस्ट करतो. ठीक आहे, कॉन्सेप्च्युअल नॉलेज. ठीक आहे, MPSC मध्ये ते नॉलेज टेस्ट होतो, प्रिलिम्स मध्ये कॉन्सेप्च्युअल नॉलेज टेस्ट होतो. इसमें फरक आहे. म्हणजे कोर नॉलेज का जो म्हणजे एक सेन्स ऑफ रूल्स आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी बसेल ते कॉन्सेप्ट म्हणतो. वो नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन जो आहे ते नॉलेज म्हणजे ये म्हणतो आपण एक जनरल इन्फॉर्मेशन. म्हणजे लेट्स से की बॅटल ऑफ पानिपत कधी कधी लढलं 1526, दॅट इज अन इन्फॉर्मेशन. That is not asked. Conceptual knowledge is asked. What were the two forces that were combining? Why were they combining? ते असं. Mains मध्ये the main challenge is analysis. मतलब how well can you combine your knowledge with other parts of knowledge? For example, जनरल स्टडीज मध्ये त्यांनी तुम्हाला एक इतिहासचा प्रश्न विचारला, पण त्या इतिहासच्या प्रश्नाला तुम्ही भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र यांच्याशी तुम्ही कंबाईन करून आणि लॉ हे 4-5 सब्जेक्ट कंबाईन करून एक होलिस्टिक आन्सर तुम्ही 360 डिग्री आन्सर तुम्ही देऊ शकतो का? दॅट इज इन मीन्स. अँड इंटरव्ह्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनॅलिटी, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज. अँड इट इज अ व्हेरी जनरल टेस्ट ऑफ पर्सनॅलिटी. तुमची प्रेझेंटेशन कशी आहे, तुम्ही 40 सेकंदात 45 सेकंदात मध्ये उत्तर देऊ शकतो का? टू द पॉइंट तुम्हाला बोलता येतं. सिस्टमॅटिकली तुम्ही जो बोलताय ते पुढच्या व्यक्तीला लक्षात येणार आहे, ते सगळं आपण तपासतो. लेट्स से की तुम्हाला अगर असं व्यवस्थित बोलता येत नाही, तुम्ही IAS ऑफिसर झाले, तुमच्यासारखं 6 विद्यार्थी आले प्रश्न विचारायला आणि मी व्यवस्थित उत्तर देऊ शकले नाही, तर कसं चालणार IAS ऑफिसर? लक्षात आलं? तो याबद्दल इम्पॉर्टंट आहे. आणि जो भी मी उत्तर देतो तुम्हाला कळतो का की सिस्टमॅटिकली तुमच्या डोक्यात बसतो का? तभी मी मीटिंग मध्ये बसून लोकांना इन्स्ट्रक्शन देऊ शकतो. आणि तुम्ही जो व्यक्तिगत माझा प्रश्न विचारला, अबाउट 22 प्रश्न मला विचारण्यात आला होता. 22 प्रश्न मध्ये ग्रोईंग डिग्री ऑफ हे होती, म्हणजे टफनेस. आणि त्यांना पण लक्षात आलं की मी खूप अभ्यास करून आलो. तर फिर त्यांनी मला कसं चॅलेंज केलं, जसं तुम्ही अगर मला विचारलं आयुष प्रसाद माझं नाव आहे, ठीक आहे, आयुष अँड प्रसाद म्हणजे काय? आयुष इज अ फुल फॉर्म फॉर आयुर्वेदा, योगा, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी. बरोबर. प्रसाद म्हणजे काय? प्रसाद इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम, पिलग्रिमेज रिज्युविनेशन अँड स्पिरिच्युअल ऑगमेंटेशन. असं मी रटून गेलो होतो. बट त्यांना जसं लक्षात आलं ते म्हटलं आता इसको डायव्हर्ट करू, जरा सेना तोडायचे. तर त्यांनी काय सांगितलं मला, इराकचे मॅप ड्रॉ करा. इराकचे युद्ध चालू होतं म्हणजे त्यांच्या जो इन्सर्जन्सी होतं, इराकचे मॅप ड्रॉ करा, कुठे कुठे युद्ध चालू आहे त्याच्याबद्दल जरासं माहिती. हा मी म्हटलं यार, वो पण मला माहिती होतं मी कुठे पाहून गेलो. तर मी इराकचे रफ मॅप ड्रॉ केला, नॉर्दर्न टेरिटरीज वगैरे मी दाखवलं आणि म्हटलं ये. फिर त्यांनी विचारलं की PM 2.5 PM 10 मध्ये काय फरक असतो, कुठून कुठे येतो, वो पण मी काय सांगितलं. तो मी जवळपास उत्तर दिलं होतं आणि त्यांनी त्याला स्वीकारलं. बट काय होतं, ज्यावेळेस तुम्ही ओव्हर प्रिपेअर्ड पण आहे ना, सो यू कॅन मेस अप. पता कसं, यू शुड नॉट बिकम कॉकी. म्हणजे यू शुड बी लिटल हंबल. नॉलेज शुड मेक यू हंबल. बट व्हॉट हॅपन्स नॉलेजमध्ये जसं आय एम द बेस्ट. Arrogance, one type of cockiness. I hope I'm not cocky. No, sir. Sir, next I would like to ask, city possesses many problems. Like, how do you face all those kind of problems? So one good thing for me is that I'm only a resident of the city like you. So every time I face a problem in the city, I message the concerned person. Because माझी जबाबदारी नाही आहे, माझी ग्रामीण भागाची जबाबदारी. ठीक आहे. बट आय कम बॅक टू ग्रामीण भागाच्या जबाबदारीबद्दल मी बोलतो. सिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, मी इमिडिएटली माझे जो मित्र आहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये, मी त्यांना मेसेज करतो की बघा हे प्रॉब्लेम आहे, ते प्रॉब्लेम. ते ओके म्हणतात, बघू असं करतात. आणि बट असं पुढे ट्रॅफिकमध्ये मी अडकलो तर मी DCP ट्रॅफिक साहेबांना मेसेज करतो की सर बघा यहाँ पर मी अडकलेलो, बघा काहीतरी तुम्ही करायला पाहिजे. जसं तुम्ही करतात प्रॉब्लेम ट्विटरवर, मी व्हॉट्सअपवर करतो. ठीक आहे. ग्रामीण भागमध्ये भरपूर प्रॉब्लेम्स आहेत. बट ग्रामीण भाग जो आहे पुण्याच्या अति प्रगतिशील भाग आहे. एक ॲस्पिरेशनल इंडिया जो आपण म्हणतो ना, ते आपलं ग्रामीण पुणे. तुम्ही बघा, वी हॅव ऑल द डेव्हलपिंग इंडस्ट्रीज कुठे आहे? ग्रामीण पुणे. 7 MIDC आहे ग्रामीण पुण्यामध्ये, 18 शुगर फॅक्टरी ग्रामीण पुण्यामध्ये, हॉर्टिकल्चर म्हणजे फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स दोन होतं ग्रामीण पुण्यामध्ये.
एक दुधाची नदी वाहतोय ग्रामीण पुण्यामध्ये, ठीक आहे. तो भरपूर ऍस्पिरेशन्स आहे, इन्कमचा राईस आहे. लोक फॅक्टरीमध्ये काम करतात, दुधाचा व्यवसाय करतात आणि कधी कधी शेतात पण काम करतात. 3 व्यवसाय काय काय भागात ग्रामीण पुण्यात. तो उनका ऍस्पिरेशन्स खूप आहे. त्या ऍस्पिरेशन्सला दिशा देण्यासाठी त्यांचे जो बेसिक प्रॉब्लेम्स आहे ऍडमिनिस्ट्रेशन, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी सुधारला पाहिजे. त्यांच्या जो पीक आहे त्यांनी काढलेला आहे त्याला मार्केटपर्यंत कसं आणायचे, रोड कनेक्टिव्हिटी सुधारला पाहिजे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय पूर्ण वेळ सुधारला पाहिजे. याच्यासाठी आपण पूर्ण लक्ष दिलेलं आहे. पुणे जिल्हा प्रशासन असेल, महाराष्ट्र शासन असेल या भारत सरकार असेल, तीनोंचा टोटल फोकस आहे की ग्रामीण भागात, विशेषतः पुण्याच्या ग्रामीण भागात आपला जो पब्लिक डिलिव्हरी सिस्टम्स आहे ते बिलकुल सुधारला पाहिजे. यदि आता तुम्ही जिल्हा परिषदच्या अधीन असलेल्या विषयाचा विचार केला, अंगणवाडी आपण स्ट्रेंथन केलाय, 32 प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर केलाय. आणि मी आपल्याला चॅलेंज करतो, पुण्याची संख्या जो आहे 4,500 अंगणवाडी, त्याच्यामध्ये जवळपास 3,500 अंगणवाडी एक उत्तम दर्जाच्या 1,000 आणखी करायचे. आय एम नॉट सेइंग की ग्लासेस पण 1,000 आणखी करायच्या. 3,500 अंगणवाडी में 32 टाइप्स ऑफ सर्व्हिसेस उपलब्ध. कुपोषण मुक्तीमध्ये पुण्याचे मॅक्सिमम सक्सेस आहे. ओनली 169 चिल्ड्रन आउट ऑफ 3,28,000 चिल्ड्रन आज कुपोषित आहेत. त्यांच्या पण औषध उपचार ससून रुग्णालय चालू. शाळेच्या यदि आपण विचार केला, तुम्ही एक गोष्टी विचार केला, सर्वात जास्त सिलेक्शन्स जो आहे म्हणजे मूल गावातून जे सिलेक्शन आहे UPSC MPSC मध्ये कुठून होतो? पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून. म्हणजे शिक्षणमध्ये काही ना काही तर आपण बरोबर केलं असेल, ठीक आहे. सो शिक्षण आपण सुधार करण्यासाठी आपण आज जवळपास 50% विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकतात, इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम्स त्या ठिकाणी आपण मोठ्या संख्येने घेतलेला आहे, लोकल स्तरावर पण होतं. आरोग्याचे अगर विचार करा, आपल्याकडे लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ ॲम्ब्युलन्सेस आहे. ग्रामीण पुणेमध्ये तुम्हाला एक ॲम्ब्युलन्सला तुम्ही 108 ला कॉल केला, किती मिनिटात ॲम्ब्युलन्स येतो? 18 मिनिट्स. आधी एक जोक होता ना की पिझ्झा 30 मिनिटात येतो, ॲम्ब्युलन्स बघा येत नाही, 2 तासात येत नाही. पिझ्झा 30 मिनिटात अजून येत असेल, बट ॲम्ब्युलन्स 18 मिनिटात येतो, ठीक आहे. तुम्ही PHC's ची परिस्थिती बघा, ऑल इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल. प्रत्येक म्हणजे जो गरज आहे, जो मेजर डिसीज लोड्स आहे, 16 टाइप्स मेजर डिसीजेस आहे आपले या जिल्ह्यामध्ये, सगळे डिसीजेसला आपण ट्रीट करतो. आरोग्याचा तुम्ही विचार करा, तुम्हाला कदाचित माहित नसेल, वी हॅव एलिमिनेटेड डायरियल डेथ्स. मलेरिया डेथ्स 2016 पासून एक बी नाही झाला. 2013 पासून एक बी ये डेथ. यावर्षी डेंग्यूचे केसेस झाले प्रत्येक ठिकाणी. ग्रामीण पुणेमध्ये एक बी आउटब्रेक म्हणजे एक क्लस्टरमध्ये मोठ्या संख्येने केसेस. सो यू जस्ट टेक ऑल ऑफ दीज एक्झाम्पल्स. हेल्थ केअर, एज्युकेशन, रोड कनेक्टिव्हिटी. तुम्हाला माहिती आहे ग्रामीण पुणेमध्ये किती 1,000 किलोमीटरचे रोड्स आहेत? 13,000 किलोमीटरचे रोड्स आहेत ग्रामीण पुणे. नाउ यू कम्पेअर दॅट टू सिटी लाईक मुंबई, 1,900 किलोमीटर्स मुंबईमध्ये, 13,000 किलोमीटर ग्रामीण. तुम्ही म्हणणार छोटे रोड आहे सर, हे सगळं मान्य, पण 13,000 किलोमीटर रोड आहे. वी आर कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल. एकच वाडी आता शिल्लक एक खडक राहील इन मावळ. 100% वाडीला आपण कनेक्टिव्हिटी दिली. जल जीवन मिशन मध्ये 1,900 करोड जिल्हा परिषद खर्च करणार, रफली सेम अमाउंट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खर्च करणार. हर घर जल होणार अनदर 2 वर्षात. ऑलमोस्ट आय थिंक 6-7 प्रोजेक्ट्स अगर सोडलं, सगळ्यांचं वर्क ऑर्डर झालंय, काम सुरू होतं आयदर झालेलं. 1200 ठिकाणी काम सुरू आहे, बाकी 200-300 ठिकाणी पुढच्या 2-4 आठवडे सुरू करणार. आणि पुढच्या 1 वर्षात आपण करणार आणि हर घर जल होणार. अनलेस कुछ मेजर प्रॉब्लेम झाला, हर घर जल होणार. So let's all, we are focused to improve standard of living, economic development and जो public services delivery, ये तीनों आइटम्स मध्ये, ये त्रिशूल घेऊन ये तीनों प्रॉब्लेम्स के मागे आपण आहे. कधी एक एडिटर पोझिशनला होता, तर ते पोझिशन आणि जसे की सोशल ऍक्टिव्हिटीज असतात कॉलेजचे, तर ते कितपत तुम्हाला मदत करत ठरले IAS बनण्यामध्ये? सोशल ऍक्टिव्हिटीज कॉलेजमध्ये IAS बनण्यामध्ये एवढं मदत करत नाही, बट IAS ची नोकरी झाल्यानंतर काम करण्यासाठी खूप मदत येईल. अगर तुम्ही लेट्स से स्टुडंट लीडर्स आहे, यहाँ पर कसं आता इलेक्शन होत नाही होतं, बट स्टुडंट लीडर यदि तुम्ही आहे, लेट्स से एक स्टुडंट बॉडीला सांभाळणं सोपं नसतं. तुम्ही एक छोट्या क्लबचे लीडर पण असेल, वो क्लबची ऍक्टिव्हिटी करणं, लोकांना बोलवणं, त्यांना एनकरेज करणं, काहीतरी हे देणं, सगळ्यांना सांभाळणं अजिबात सोपं नसतं. सो सेम इज इन अ जॉब ऑफ IAS. सेकंड गोष्टी त्या ठिकाणी तुम्ही शिकणार आहे की द मोमेंट तुमच्याकडे कुठले पब्लिक फंड तुमच्या ताब्यात आले, लेट्स से की तुम्ही तुमच्या मित्रांकडून एक कॉन्ट्रीब्युटरी फंड तयार केलेला आहे, लेट्स से 10-20 हजार, ते कुठे तुम्ही खर्च करताय त्याचे प्रत्येक जण विचारणार की पैसे गेले कुठे, हिशोब ठेवला का व्यवस्थित. ये तुम्ही
हे तुम्ही 200 रुपयामध्ये घेतलं, अरे हे तर 50 मध्ये उपलब्ध होतं. सेम तुमच्या IAS ची नोकरीमध्ये आहे, ज्यावेळी पब्लिक इन्स्टिट्यूशन आपण चालू. ठीक आहे. तिसरा एजेंडा सेटिंग. ये ऍक्च्युली IAS ची नोकरीत नाही आहे, ते गव्हर्नमेंटला करावं लागतं. पण एजेंडा सेटिंग, ज्यावेळी तुम्ही आपल्या स्तरावर एजेंडा सेट करता, यू विल ऑल्सो रिअलाइज की नेमकी 1000 प्रश्न आहे, 1000 गोष्टी करण्याची गरज आहे, निधी कमी आहे, करायचं काय, दिशा काय द्यायची आहे, शहराला पुढे कसं घेऊन जायचं, जिल्ह्याला पुढे कसं घेऊन जायचं, हे तीनों गोष्टी तुम्ही आपले कॉलेजच्या डेज मध्ये शिकता. आणि डिसिप्लिन. फोर्थ इज डिसिप्लिन. कोई तुमच्या डोक्यात, स्कूलमध्ये काय तुमचे शिक्षक, तुमचे पालक सगळे तुमच्या डोक्यात आहे की आता शाळेत जावं, आता या पण तुम्ही बॅग घेऊन निघाले, काही जण हॉस्टेलमध्ये असेल, बॅग घेऊन निघाले, उसके बाद कोई बघत नाही की तुम्ही कुठे. प्रॉक्सी पण चालतो, सगळ्या गोष्टी चालतो, पण अल्टिमेटली तुमच्या जीवनात काय होणार आहे ते नाही होणार आहे तुमच्या हातात आहे, तुमच्या डिसिप्लिन मध्ये आहे. तुम्ही अगर काय बिलकुल ताकदीने काम केलं तर फार जीवनात पुढे जाणार, नाही केलं तर ठीक आहे, We will try to do that. तुम्ही स्वतःला सांगा. और सर, जैसे कि आपने बताया कि गांव में ये सारे चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ी. सो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, ये आपको मतलब आपने एज ए हैबिट स्टार्ट की थी या फिर IAS का क्वालिफाई होने के बाद जो 2 years की ट्रेनिंग है उसमें ये सब होता है? देखो, IAS की जो परीक्षा है, ये जो या UPSC की जो परीक्षा है, इसकी जो मूल संकल्पना है ना चाणक्य के टाइम से. ठीक है. चाणक्य इंस्टीट्यूट नहीं, चाणक्य में चाणक्य, ठीक है, पर्सनली जी. तो उन्होंने बोला था कि अगर आप उनका अर्थशास्त्र पढ़ें और उनकी फिलॉसफी को पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है, उसकी जब नियुक्ति आप करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ओवरऑल 360 डिग्री व्यू ले सके. उसकी परीक्षा मल्टीपल सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए. ये आपको UPSC है, आपको स्किल चेक करता है, क्या आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल सिलेबस पॉइंट्स को आप स्टडी कर पा रहे हैं. जब आप नौकरी में आते हैं, आपके पास में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल इश्यूज हैं, क्या आप उसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं. दिस इज टॉट टू यू बाय UPSC. परीक्षा की प्रोसेस में आप ये सीख जाते हैं. UPSC की परीक्षा मैंने आपको बोला ये है, बट इट इज मोर ऑफ अ टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन. क्या आप, कुछ लोग कुछ एक सब्जेक्ट में PhD जैसा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप डाइव कर रहे हैं, कुछ लोग उतना डीप नहीं जाते. तो जो भी है, क्या आप उसको ठीक से सीख पा रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन. आर यू एबल टू अलॉट योर टाइम, रिसोर्सेस correctly, and that is the success or failure in UPSC, which is required in the job. The skill. Anybody else? सर, समजा एखाद्या सरकारने एखादा प्रकल्प मांडला आणि सगळे ब्युरोक्रेट्स आणि ऑफिसर्स त्या कामाला लागले, पण एखादं दुसरं सरकार स्थापन झालं, चेंज झालं आणि तो प्रकल्प थांबवला, तर ते IAS म्हणून एक कसं अफेक्ट करतं, किती म्हणजे तुमचं ओपिनियन काय? देखो, तुम्ही कुठल्याही कंपनीमध्ये काम करा, ठीक आहे, कुठल्याही प्रायव्हेट पब्लिक सेक्टर कंपनीमध्ये काम करा. लेट्स से की तुम्ही एक फॅमिली बिझनेसमध्ये तुम्ही काम करता, वडील होते त्यांचे चेअरमॅन, ठीक आहे, आणि त्यांनी एक प्रकल्प सुरू केला आणि त्यांच्या म्हणणं होतं की असं असं करू. ते गेले, त्यांच्या मुलं आलं, त्यांची इच्छा की आपण टेक्नॉलॉजिकली काय दुसरं. तुम्ही ॲज अ कंपनीमध्ये कामगार या कर्मचारी म्हणून तुम्ही असं नाही म्हणणार की आता मी करणे को तयार आहे. ठीक आहे. IAS ऑफिसर्स आर अल्टिमेटली ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, मॅनेजर्स. मॅनेजर ॲडमिनिस्ट्रेटर मध्ये फरक असतो, बट आपण एक टेक्निकली ॲडमिनिस्ट्रेशन करणार. गव्हर्नमेंट ऑफ द डे जो काही प्रकल्प प्रायोरिटी मानेल त्याची अंमलबजावणी आणि 100% अंमलबजावणी, पूर्ण हृदयातून अंमलबजावणी करणं आपली जबाबदारी आहे आणि आपण वही करतो. ठीक आहे. आपण एक प्रकल्प सुरू केला, त्याने शासनाने सांगितलं थांबा, आपण थांबतो, दुसरे प्रकल्प सुरू करतो. ही आपली जबाबदारी आहे. प्रकल्प काय असावी, कसा असावी, अगर तुम्हाला वो ठरवायचे आहे तर तुम्ही पॉलिटिक्समध्ये जाऊन तुम्ही गव्हर्नमेंट बना आणि उसके बाद जो काही तुम्ही म्हणेल पूर्ण हृदयातून त्याची अंमलबजावणी करा. सर, नेक्स्ट मेरा एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, लाइक सर अभी भी आप क्या जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं? मतलब जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तब तो जियो पॉलिटिक्स हमारा एक डेली रूटीन में आ जाता है, उसके बाद क्या आप जियो पॉलिटिक्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं? जिस दिन मेरी UPSC की रिजल्ट आई थी उस दिन मैंने 2-3 चीज़ें प्रॉमिस किया था खुद को. नंबर 1, कंपटीशन में नहीं जाऊंगा, कोलैबोरेशन करेंगे.
ठीक है, बिकॉज मुझे लगता था कि हम लोग सब तलवार लेके पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि हमको फर्स्ट करना है, किसी भी चीज़ में बेस्ट होना है, कोई बड़े से पोस्ट पे जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने उस दिन डिसाइड किया था कंपटीशन है, कोलैबोरेशन करें, ठीक है, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी हमारी कंपटीशन में सर हमारे जो कॉलेज के जीवन में हमें कोई ना कोई लड़की पसंद आती है, बिल्कुल। तो वो सबका कभी ना कभी दिल टूट जाता है, कट जाता है। तो ऐसा होता है कि आपने जब भी IAS क्रैक की और अगर उसे पता चला तो कभी ऐसे आपको फोन वगैरह कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी आया था? नहीं, एक बात बताता हूँ। हमारा कॉलेज के टाइम पे दिल लगना और टूटना बहुत ही नेचुरल नॉर्मल चीज़ है। मैं आप सबको विनती करूंगा कि आप लोग सब दिल लगाएं और दिल को तोड़वाएंगे। ये दोनों चीज़ आपके जीवन में बहुत आगे ले जाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। बट अपने कुछ भी आप काम करें लाइफ में, आप एक चीज़ याद रखें, कुछ भी आप करें, इट शुड नॉट इफेक्ट आपके ओवरऑल बीइंग, मतलब आप खुद को ना बदलें। मतलब अगर आपको जो भी पसंद है वो आप करते रहें, दैट इज़ बहुत बहुत ज़रूरी। और अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे IAS क्रैक करने के बाद किसी का फ़ोन आया था कि भाई मैंने आपकी दिल तोड़ा, बहुत गलत कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सब लोग अपने अपने जीवन में भी आगे जा रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग IAS से भी आगे चले गए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज़ होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप बंद करते हो तो उसको बंद ही रखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई आपके कॉलेज में ऐसा कोई दिल टूटा आशिक है कि आज वो डिसाइड कर रहा है कि भाई अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी थी और मैं जस्ट बिकॉज मैं IAS में आ जाऊँगा उसकी वजह से वो शादी कर लेगी, तो ये यूजुअली नहीं होता। क्योंकि अल्टीमेटली जो शादी है ना, वो लोग व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को देख के करते हैं। नौकरी के लिए कोई नहीं शादी करता। वो एक फैक्टर हो सकता है कि आदमी कंफर्टेबली रखेगा, मुझ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह, बट वो एक फैक्टर है, इट इज नॉट द एंटायर आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे कि आपने बोला कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, दिल लगाया, तोड़वाया, क्लास बंक किए, ये किया वो किया, तो जो IAS के लिए जो सीरियसनेस था वो कब आया, या फिर ये इसके साथ ही साथ आपने? देखो, सीरियसनेस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। जस्ट बिकॉज आप हंस गा रहे हो उसका ये मतलब नहीं कि आप सीरियस नहीं, ठीक है। ये बहुत लोग बच्चों में विशेषता, जब मैं भी छोटा था, जब मुझे लगता था कि भाई हम देखो, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। मतलब ये मेरा फिलॉसफी है, एटलीस्ट बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। जो भी सोचता है कि मैं बस पढ़ाई करता रहूँ, वो आदमी एक दिन बर्नआउट हो जाए। आपके माता पिता है, ऐसा थोड़ी कि पूरा टाइम वो काम ही करते रहते थे कि उन्होंने बोला कि भाई हम आपको बिल्कुल खाना भी नहीं देंगे, कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे, पिक्चर नहीं दिखाएंगे, आपको कुछ मेला वेला नहीं ले जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको हम जब पूरी तैयारी करते हैं, हम सीखते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, इट इज़ टू अटेन अ लाइफ स्टाइल, और वो एक बैलेंस लाइफ सबसे अच्छा रहता है, दैट विल टेक यू फार। तो बैलेंस लाइफ स्टाइल होना चाहिए। एंड सीरियसनेस, काम जब आप पढ़ रहे हो तो पूरी सीरियसनेस और पूरे दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ो। जब आप पिक्चर देख रहे हो तो पूरे दिमाग लगा के पिक्चर देखो, ठीक है। जब आप प्यार कर रहे हो तो पूरे दिल लगा के प्यार करो। हम लोग इतना खुश हो रहे हो प्यार की बात से, चलो। जब आपने शादी की तो पूरे दिल लगा के शादी करो, ठीक है। आगे मैं अपने एज की बात करूँ तो अभी पूरे दिल लगा के शादी करो। अगर मैं घर पे काम के बारे में सोचते रहूँ और ऑफिस में घर के बारे में सोचता रहूँ, तो दोनों जगह मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ रहे हो पूरी दुनिया को भूल जाओ, फोन दूर रखो। जब आप डेट पे हो पूरी दुनिया को भूल जाओ, फिर से फोन दूर रखो। आपने लबासना में ट्रेनिंग की है, आपके ट्रेनिंग के दौरान कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने वहीं जाके पहली बार उसको ट्राई किया है? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग, अनुभव कैसा था, कैसा लगा? लबासना में जो हॉर्सेस हैं वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से आते हैं। वो घोड़े इतने वेल ट्रेंड हैं। अगर लबासना में हॉर्स राइडिंग सीखी है, मैं लोग एक्चुअली एडवाइस करते हैं कि आप इन घोड़ों के एक्सपीरियंस से रियल जो रेस वाले हॉर्स हैं उनके से कंपेयर ना करें, बिकॉज ये घोड़े इतने वेल ट्रेंड हैं कि उस पर कोई भी बैठ जाए वो बिल्कुल ही ठीक से करते हैं, ठीक है। अगर उसको इधर जाना है तो उधर ही जाएगा, आप चाहे जितना यहाँ पे खींच। सर, जैसे की पूर्वी काळात व्हायचं की कुणाला विचारलं की तुम्हाला सक्सेसफुल होण्यासाठी काय बनणार,
तर ते डॉक्टर किंवा इंजिनियर सांगायचे. आता अशी परिस्थिती आली आहे की मोस्ट ऑफ द इंजिनियर्स जे ते कोणीतरी अनएम्प्लॉईड आहे किंवा त्यांना जॉब सॅटिस्फॅक्शन नाही, कारण ते पॅकेजेस कमी असतात, कधी कधी 20 ते 30,000च्या मंथली पॅकेजमध्ये त्यांना काम करावं लागतं. तर ॲज अन इंजिनियर तुमचं काय ओपिनियन आहे याच्यावर? जो सक्सेसफुल होण्यासाठी डॉक्टर इंजिनियरसाठी काय होतं की सगळ्यांना प्रोफेशनल कोर्सेस पाहिजे. आणि अगर तुम्ही ॲक्च्युली एक्सपोजर पाहिलं म्हणजे आज के डेट में इंजिनिअरिंगची डिग्री हॅज बिकम लाईक 12वी सारखी झाली. इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर तुम्ही फिल्म मेकर होऊ शकतो, तुम्ही हजारो गोष्टी करू शकतो. एक इंजिनिअरिंग जो आहे ते असं झाले बिकॉज भरपूर लोकांनी विचार करून इंजिनिअरिंग स्ट्रीममध्ये नाही आले. बिकॉज इंजिनिअरिंग कॉलेजेस होते, ॲडमिशन्स होते, लोकांनी काय स्टोरीज ऐकलं होतं की इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर एवढं पॅकेजेस मिळेल, त्यामुळे लोक येतात. कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्हाला सक्सेसफुल होण्यासाठी एक गोष्टी लक्षात ठेवा, तुम्ही क्रिकेटर आहे, ठीक आहे, जो इन्कम लेवल जो तुम्ही पॅकेजचं तुम्ही उदाहरण म्हणता, काय इंजिनियर्स हे पण आहे की स्टार्टिंग पॅकेज 1 कोटीचे आहे. काही इंजिनियर्स असं पण आहे की स्टार्टिंग पॅकेज 18 ते 20,000 रुपयाचे आहे. ठीक आहे. कुठल्याही सेक्टरमध्ये अगर तुम्हाला सक्सेस पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्या टॉपमध्ये आला पाहिजे. मी तुम्हाला एक इकॉनॉमिक्स म्हणून पुस्तक आहे ते त्याच्यामध्ये माफिया म्हणून त्यांनी डिस्क्राईब केलं आहे. माफियाचा बॉस जो आहे ते सर्वात जास्त मोठा. बट मी तुम्हाला नॉन क्रिमिनल पण अगर म्हटलं तर तुम्ही क्रिकेटमध्ये बघा, तुम्ही क्रिकेटमध्ये बघा जो टॉप क्रिकेटर्स आहेत, तुम्ही IPLचे ऑप्शन्स बघा, जे टॉप क्रिकेटर्स आहेत कुठल्या इंडियन क्रिकेट टीममध्ये जे खूप वर्षापासून खेळतात, विराट कोहली यासारखे, त्यांचे जो ऑप्शन कितीमध्ये जातो, $10 million, $20 million, $100 million त्या रेंज. जो मिड लेवल क्रिकेटर्स आहेत जे स्टेट लेवल वगैरेवर खेळतात त्यांच्या जातो $100,000. ठीक आहे. जो त्याच्या लेवलपेक्षा कमी असेल, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरेवर खेळतात, त्यांचे मॅच फीस असतो काय 5,000 3,000 रुपये. आणि तुम्ही अजून खाली यावा क्लबमध्ये तर ते तुम्हाला फ्रुटी देतात. ठीक आहे. तो बेसिक मुद्दा ही आहे की कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्हाला अगर सक्सेस पाहिजे, लेट्स से तुम्ही मॉनिटरी टर्म्समध्ये अगर इसको व्हॅलिडेट केलं तो यू हॅव टू बी इन द टॉप. सेम विथ UPSC असेल, तुम्हाला सिव्हिल सर्व्हिसेस 23 आहे, तुम्ही चर्चा करतात IAS IPS बरोबर. बट कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्ही आले दॅट मस्ट बी यू मस्ट बी ॲट द टॉप. IAS मध्ये आल्यानंतर पण कार्डर्स म्हणजे एक कार्डर्स आहे भरपूर. उसके बाद तुमच्या जो राज्यात तुम्ही गेले वहाँ पे 2-3 अधिकारी. सो कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्ही गेले इट इज ऑल अबाउट हाऊ सक्सेसफुली यू आर एबल टू सर्व्हिस. आणि टॉपवर आणण्यासाठी काय तुम्ही कोणाला टॉपवर टाका जो तुमचे नीड्स मॅक्सिमम सॅटिस्फाय करा. तर तुमची नैतिकताच्या आधारावर आणि याच्या आधारावर यू मस्ट बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन ट्राईंग टू गिव्ह मॅक्सिमम आउटपुट. Sir, coming from a middle class household, we mostly work on monthly budgets that are below 1,000. So after becoming an IAS officer, that managing and allocating of resources of 200 crores and dealing with crores, how does it affect? So I don't get that 200 crores for my personal use. I am still a middle class. IAS currently puts you, let's say, these days if you look at it, up to 5 lakhs it is called, below 1.5 lakhs if it is your income, you are called to be poor household. 1.5 to 5 lakhs you are said to be an aspirational household. 5 to 30 lakhs you are said to be middle class household. And 30 lakhs plus you are said to be a little well-off household. An IAS officer is, at my level at least, is just above aspirational and lower middle class. Right? If you look at the income bracket, how currently it is being categorized. So we are lower middle class. So currently I am still making my budgets in the 1,000 and I am very greatly affected if I say book a house somewhere for my retirement planning. Then I am paying my EMI and I have to manage in less than 1,000. Okay? So obviously IAS doesn't make you very rich. If that is what you are saying. 99% of the officers are definitely not very rich. But at the same time, when it comes to allotting resources as a public resource, one thing is that it is not कि आप अकेले allot करो. There are various interest groups that are coming. So let's say citizen group is demanding कि भाई यहाँ पर हमको रोड चाहिए. कुछ दूसरे एरिया में लोग बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे sewage treatment plant चाहिए. Some environmentalists are saying कि भाई हमको यहाँ पे plantation is बर्बाद करना. So there's a push and pull. And there you have to look at basically two things. If you ask me very theoretically, number one is administrative capacity to absorb that resource. So let's say कि हम लोग यहाँ पे 6 लोग हैं. How much money do you think we can spend in a year legally, मतलब properly? Not on ourselves, but let's say
for the district of Pune, our resources. To spend anything, let's say you want to do a road project, a single project, it has 52 steps. Right? You have to make a tender, you first have to make an estimate, then you have to make a tender, you have to buy the land, then you have to flash the tender, you have to get an agency that has to find labor, to click photos, you have to do measurement book entry, then you have to make payments, you have to pay deductions, GST, VST, whatever. 52 step process. So, how much can we do of it in a year? Last year, Pune Zilla Parishad did 18,000 works and we spent about 1,400 CR. But just on our main budget, EPC and others. So, how much can you spend? Is the big question. Administrative capacity. And dusra, second is of course, what are the relative needs? कितना बड़ा need है? And in a democracy, हमेशा aim रहता है कि maximum number of people should get satisfied. So कितने ज़्यादा लोग को आप खुश कर पाए? हाय सर, आपके पिताजी IPS है, माँ IAS है, तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे IAS के फील्ड में जाना है, या पहले से ही डिसाइड था? नहीं, मैंने एक्चुअली नहीं डिसाइड किया था कि मुझे IAS की फील्ड में जाना है. मुझे इफ यू आस्क मी वेरी ऑनेस्टली, मैं स्टार्टअप्स में जाना चाहता था, MNCs में काम करना चाहता था, कर भी रहा था, मतलब फॉर क्वाइट सम टाइम, अच्छे पोजीशंस में भी कर रहा था, एंड देयर वाज अ पोटेंशियल कि मैं वहाँ पर ग्रो कर सकता था. बट वैसा नहीं कि मैं इकलौता था जो ग्रो कर सकता था, हज़ारों लोग कर सकते थे, उसमें धीरे धीरे फन होता था. बट मेरे एक्चुअली ग्रैंडफादर ने बोला था कि आपको UPSC लिखनी चाहिए. उनका कहना था कि उनके 10 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चों में, तो 10 ग्रैंड चिल्ड्रन में से कोई एक कम से कम UPSC लिख के पास होना चाहिए, द न्यू जनरेशन. तो मैंने सोचा, मेरा एक दोस्त था राघव रघुनाथन, वो फॉर्म भर रहा था. मैंने पूछा फॉर्म कितने रुपए की? उसने बोला 100 रुपये की. ठीक है, तो मैंने बोला चलो भर देते, 100 रुपये की फॉर्म भर दिया. हमने ऑनलाइन पेमेंट था, हमने उस समय कर दिया, भर दिया. पहली बार हमने जब UPSC लिखी, उतनी तैयारी नहीं थी, बट फिर भी प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, धीरे धीरे पढ़ते गए, बहुत मेहनत की. पढ़ते गए, इंटरव्यू तक आए, उसके बाद सिलेक्शन हुई, उसमें वेट लिस्टेड कैटेगरी में सिलेक्शन. ठीक है, एंड उसके बाद वेट लिस्ट बाद कुछ दिनों में कन्वर्ट हुआ. देन आई गॉट व्हाट इज कॉल्ड रेलवे पर्सन एंड सर्विस. फिर मैंने फिर से परीक्षा लिखी है, फिर से पूरी मेहनत की, पूरी ताकत लगाई, और फिर दूसरी बार सिलेक्शन हुआ, तो IAS में हो गया, ऑल इंडिया रैंक 24. बट वो भगवान की दया थी, बट ठीक है. सर बेसिकली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं निकलता, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो टारगेट नहीं कर पाते अपने लक्ष्य को. तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहिए? हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए. जैसे मेरे पास बैकअप प्लान था कि मेरी नौकरी फुल टाइम थी. मैंने आपको पता, आप मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ. तो हमने ऐसा नहीं था कि मैं घर पे बैठ के, मतलब बोल रहा था कि मैं घर पे बैठ के पूरे टाइम पढ़ाई करूँगा एंड मैं नौकरी नहीं करूँगा. मैं फुल टाइम नौकरी करता था, एंड सेकेंड शिफ्ट में रात को पढ़ाई करता था, सैटरडे संडे को पढ़ता था. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है, यू शुड स्टडी लाइक दिस. की अगर आप जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो, यू डिसाइडेड कि आज मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, यू शुड नॉट से कि भाई मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं उस पर बिल्कुल जस्ट पास होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं टॉप करूँगा. ऐसा नहीं होता. आप देखोगे कि जो कॉलेज में टॉप कर रहा है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टॉप कर रहा है. ठीक है, एंड इट इज़ जस्ट एन एटीट्यूड डिफरेंस. अगर आज आपने डिसाइड कर लिया, इट इज़ वेरी सिंपल. अगर मतलब मैं जो भी स्टूडेंट है जो हताश हो रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ सिंगल पॉइंट में बताता हूँ, एटीट्यूड इशू. फिर आज आपने डिसाइड कर लिया कि यू विल नॉट लुक एट द प्रॉब्लम, यू लुक एट व्हाट सोल्यूशन दैट यू कैन ऑफर, सो यू कैन एक्चुअली अचीव एनीथिंग. सो यू नो पीपल फ्रॉम द IAS, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पैरालंपिक्स में HY सुहास करके 2007 बैच के एक IAS अधिकारी है इन उत्तर प्रदेश. वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नोएडा थे. नोएडा इज अ डिस्ट्रिक्ट लाइक पुणे. आप जानते हो कितना काम है वहाँ पे, इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, जो भी नोएडा को जानते हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है. ही वाज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स. तो लोगों ने पूछा कि आप छुट्टी लेते थे, आप काम नहीं करते थे? तो लोगों ने बोला नहीं, मैं 8-9 बजे तक ऑफिस करता था, 9 बजे के बाद जाकर 1 बजे रात तक बैडमिंटन खेलता था. It is just a matter of how much determination, how much can you push your body and yourself and your mind कि मुझे आज करके कुछ दिखाना. एंड कॉलेज में आप ये 100% सीखते हो. सर एक क्वेश्चन आता,
की जसे आता जे खालच्या स्तरावरील सगळे निवडणूक आहेत ते 1 वर्ष लांबीवर टाकले होते. तर ॲज अन ऑफिसर जेव्हा लोकप्रतिनिधी निवडून येतात म्हणजे महापौर असेल किंवा जे नगरसेवक असतील तर त्यांच्यासोबत काम करणं किंवा ते नसताना स्वतः सगळे सिटीचं काम करणं ह्याच्यामध्ये कसा फरक येतो आणि काय जास्त फिएसिबल वाटतं? नाही, ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी निवडून येतात आपल्याकडे फीडबॅकचे लूप फार सुधारतात. आज मला कळतही नाही की नेमकी लोकांना काय अपेक्षा आहे. आपण काय काय चांगल्या गोष्टी आपल्या डोक्याने चांगल्या गोष्टी करत आहे पण आपल्याला फीडबॅक ज्या मानाने मिळणार पाहिजे ते मिळत नाही. ठीक आहे. ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी नवीन निवडून येतात सर्वप्रथम काय काय मिसअंडरस्टँडिंग होतो लोकांना. सर्वात मोठी मिसअंडरस्टँडिंग होतो की आपण पूर्ण जग 1 दिवसात बदलू शकतो पण असं नाही आहे. रिसोर्सेस कमी असतात आणि सेम विथ अधिकारी. नवीन अधिकारी येतात त्यांचे पण डोक्यात असतं की मी पुढच्या 1 दिवसात म्हणजे पूर्ण एवढं काम करून घेणार. ठीक आहे. असं नसतं. दर दिवस काम करावं लागतं. ठीक आहे. तो सर्वप्रथम लोकप्रतिनिधी नसेल तर मी तो व्यक्तिगत लोकप्रतिनिधीला फार मिस करतो. ठीक आहे. बिकॉज उसमें एक सेन्स ऑफ फीडबॅक मिळतो, न्यू आयडियाज येतो, लोकांचे प्रॉब्लेम्स कळतो. लोकप्रतिनिधीची आपलं सर्वप्रथम जो आपण करतो एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान म्हणून एक प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये आपण कॅपॅसिटी बिल्डिंग करतो की कळलं पाहिजे की नेमकी आपले इन्स्टिट्यूशन ज्याच्यामध्ये आपण निवडून आलेले त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी. ज्या लोकप्रतिनिधी एक लिटरली स्टुडंट जसं शिकतात माझा अनुभव आहे ज्या लोकप्रतिनिधी लिटरली स्टुडंट जसं शिकतात आणि त्यांच्या पब्लिक कनेक्ट चांगले आहे ते लोकप्रतिनिधी लॉंग टर्ममध्ये फार पुढे जातात. ठीक आहे. बिकॉज अगर कुठल्याही गोष्टी शिकण्यासाठी एक सेन्स ऑफ ह्युमिलिटी पाहिजे. तर तुमच्या डोक्यात आहे की अरे सगळं मला येतं आहे आय डोंट थिंक तुम्ही फार पुढे जाणार कुठल्याही फील्डमध्ये असेल. लोकप्रतिनिधी असेल, शासकीय अधिकारी असेल, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करणारे असेल, जो व्यक्ती दर दिवस काही ना काही शिकतात दर दिवस काही ना काही चांगलं करण्याचा विचार करतात दोज गाईज ऑलवेज डू बेटर. तर शेवटच्या प्रश्नाकडे यायला गेलं तर आम्ही प्रत्येकजण इंजिनिअरिंग करतोय डिफरंट फील्ड्समध्ये. सो काहींना MBA करायचं आहे, काहींना UPSCची तयारी करायची आहे, काहींना आर्मी एक्झामिनेशन लाईक CDS वगैरे द्यायचे, इव्हन काहींना बेस्ट इंजिनियर्स बनायचे. सो त्यांच्यासाठी म्हणून काय संदेश? ओके. सर्वप्रथम हे आहे की कुठल्याही फील्डमध्ये आपण असेल त्याची जो सक्सेस आहे इट इज कुठलेही डिसिजन तुम्ही घेतला इट इज डिपेंडेंट ऑन अ फॉलोअप ॲक्शन. ज्या व्यक्तीने आज डिसाईड केलं की मला इंजिनिअरिंग करायचं आहे इंजिनिअरिंग सारखी फील्ड नाही. तुम्ही आपले स्वतःला बघा म्हणजे आज जो आपण बसलेलो आहे प्रत्येक गोष्टी इज डेव्हलप बाय इंजिनियर्स यावर. ठीक आहे. तुम्ही जो चष्मा घातलेला आहे त्यापासून तुमच्या हातात जो फोन आहे त्यापासून घडी आहे तुमचे जे पुस्तकं आहे पेन आहे सगळ्या गोष्टी डिझाईन डेव्हलप पाहिजे. सायन्सला युजफुल आयटममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी दॅट इज इंजिनिअरिंग. दॅट स्ट्रेंथ दॅट इज द पॉवर ऑफ इंजिनिअरिंग. ठीक आहे. सो ज्या लोकांना इंजिनिअरिंग करायचं आहे R&D जसं फील्ड आहे अँड इंडिया इज वन लँड R&Dचे डॉमिनेशन आहे. पुणे में वी आर ट्राईंग की R&D इन्व्हेस्टमेंट्स वाढणं पाहिजे, R&D लॅब्सचं सेटअप वाढणं पाहिजे. आज बँगलोरचं फार मोठं डॉमिनेशन आहे, पुण्यासाठी त्याचा प्रयत्न चालू आहे. तो द नंबर 1 इज R&D. म्हणजे इंडियामध्ये ॲटलिस्ट इंडियामध्ये आजच्या डेटमध्ये R&Dमध्ये मॅसिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज आहे. ठीक आहे. इट इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनोव्हेशन्स इन दॅट. ज्या लोकांना MBA करायचं असेल MBA इज अबाउट मॅनेजमेंट बट MBA इज अगेन अ सायन्स अ डीप सायन्स. ठीक आहे. अँड लॉजिकल रिझनिंगपासून सगळ्या गोष्टी तुम्हाला स्ट्रेंथन करण्याची गरज आहे. MBAमध्ये अगर क्वालिफाय करायचं असेल तर CATची जो परीक्षा आहे इट इज व्हेरी डीप ॲज अ सब्जेक्ट. तुम्हाला वरून वाटते की फार म्हणजे बेसिक परीक्षा आहे काय अंग्रेजी जरासं गणित नाही आहे. स्पीड ॲक्युरेसी डेव्हलप करणं म्हणजे इट इज अ स्किल आणि मसल मेमरी पाहिजे त्याच्यासाठी. सो त्याच्यावर आपण व्यवस्थित कष्ट करावा आणि सिलेक्शन झाल्यानंतर MBA अगर आज तुम्ही विचार करा लेट्स से काजल मला विचारतं प्रायव्हेट वर्सेस गव्हर्नमेंट. ठीक आहे. बिकॉज हॅव्हिंग बीन ऑन बोथ साईड्स तुम्ही एक गोष्टी विचार करा या रूममध्ये या कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही बघा गव्हर्नमेंट हॅज प्रोव्हाइडेड सर्टन थिंग्स लाईक लँड त्याचे रेकॉर्ड्स त्याचे वीज कनेक्शन विद्युत सप्लाय तुम्हाला पाणीची सुविधा त्या सगळ्या गोष्टी त्या पाणीच्या तुम्ही काय केलं दॅट इज क्रिएटेड बाय द प्रायव्हेट सेक्टर. अगर तुम्ही इकॉनॉमीचा विचार करा तो roughly 96% of establishments are owned by private individuals. 70% of GDP is by private sector. So 70% of GDP ला मॅनेज कोण करतो?
usually MBA graduates, so people who have grown through that line. 30% is in the government sector, again managed by railways, people in the civil services, etc. So obviously both have their own pluses. And ज्या लोकांना शेवटी UPSC करायचे असेल, तर UPSC ऑल्सो इज अमेझिंग फील्ड जो तुम्ही देशाला सेवा देऊ शकता आणि आयुष्यभर देशाला सेवा देऊ शकता. इट इज अगेन अनमॅच्ड. बट कुठल्याही गोष्टी करा, डू इट विथ अ व्हेरी पॉझिटिव्ह माइंडसेट, व्हेरी मॉरलिस्टिक माइंडसेट. ठीक आहे, चुकीचं काम करणं फार सोपं असतं. ठीक आहे, मॉरलिस्टिकली यू शुड बी राईट. अँड कुठल्याही गोष्टी करा, यू हॅव टू वर्क व्हेरी व्हेरी हार्ड. शेवटी जो सक्सेसफुल होतो कुठल्याही फील्डमध्ये, चाहे स्पोर्ट्स, म्युझिक, कुठले प्रोफेशनल फील्ड असेल, इट इज ओनली पर्सन जो खरं सक्सेसफुल होतो इज नॉट टॅलेंट. केवढे अति टॅलेंटेड लोक आहेत जो आपलं टॅलेंट बर्बाद करून टाकतात. इट इज 99% इज द हार्ड वर्क. थँक्यू सर. Thank you, sir. Thank you for having me. I hope it was useful. Yes.